সকলকে ঈশ্বরের মহানামে ধন্যবাদ দিই যে আরেকটা দিন আমরা পেয়েছি যেখানে এসে আমরা সবাই একত্রিত হয়েছি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ এবং তার মহিমা করার জন্যে। এই সময়, এই কঠিন সময় তিনি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন, তিনি আমাদের দেখাশোনা করছেন, আমাদের রক্ষা করছেন, তাই বলে তার মহানামে ধন্যবাদ দিই। এখন আমরা একটা গান করব আর সেই গান দ্বারা আমরা তাকে ধন্যবাদ দেব, তার প্রশংসা করব। ঈশ্বরকে অনেক ধন্যবাদ দিই আমরা, তাহার অনেক মহিমা গান করি, কেন তিনি অনেক মহান। তিনি আমাদেরকে অনেক ভালোবেসেছেন, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থেকেছেন এবং আমাদেরকে রক্ষা করেছেন, তাই বলে তার মহানামে ধন্যবাদ জানাই। We all love Christ and Christ does love us too. But it is not that we only try to be with Christ is not enough. We have to try to hold on to Christ. Only accepting Christ is not enough. What are we doing to pursue Him in our life? How are we going to hold on to Him? How are we going to change ourselves so that we can accept Him in our life? Through our mentality, through our behavior, through our attitude. How can we accept Christ and be like Christ? It is very easy to say that I love Christ, I know Christ, I know everything about Christ, I might know the entire Bible, but my behavior decides what I am. How I am projecting myself describes what I am. Jesus was known for His humility, for His kindness. Can we too channel that kindness and humility through us? Can we change ourselves so that we can be in Christ? And when people see us, they know that yes, this person is of Christ, this person belongs to Christ. We know of Saul. Saul was a Pharisee. He was a learned man. We also know that Saul was the one who persecuted the Christians. He was the one who put the Christians into prison. He gloated at the death of Stephen, who was stoned to death. He found this kind of authority and power in himself, and he found peace in doing that. But it was the same Saul who was changed, because that is what God does. He does beautiful things, He does marvelous things. When He chooses you, He does not only see your sin, He sees your effort. And this was the same Paul who went on to say that Christ is the one for whom I live. For me to live is Christ,
That is what he says in Philippians, that for me to live in Christ. It was the same person who persecuted the Christians, and this was the same person who says that he cannot live without Christ, who says that rejoice in your sadness. Rejoice when you have nothing, because you have so much more in Christ that you do not need anything. You do not need to think about death. You do not need to worry what will come tomorrow or what is going to happen tomorrow, because your every day, whatever you need, the Lord will provide you, and He is providing us. He is providing us, He is protecting us, and He is being with us at every step of our way. We love Christ, but it's time to show that yes, we want to be like Christ. We want to hold on to Him. We want to be a sign and a symbol of humility, so that through our kindness and through our humility, we can also inspire others. We can inspire others to draw them towards Christ. Let us know that this is our Lord, this is our Christ, who is the King of Kings and the Lord of Lords, who is our only path to salvation, our forever God, our living God. Because Paul did not just say, for me to live is Christ. He said it because Christ is living. Each day Paul was experiencing, he was living the Christ within him. And that is what we need. We need Christ within us. Not only when we want that today I need something, let me call upon Christ. Today I want something, let me call upon Christ. No, He should be with us all the time. And we have to be with Him all the time. He never moves away. It is us who move away because we find it convenient to our own choice. We like to use and then we like to move apart. Would we like someone to use us for our love? We would feel bad. But we do the same thing to Christ. When it's time to need something, to ask for something, to want something, we say, Christ, please give us. We pray to you and we cry and we plead just for that one instance. And the rest of the time we are back to our own normal life, living our life in our merriment. Christ is merciful. He's full of kindness. He's full of love. But we need to be diligent. We need to be truthful in pursuing Christ. We need to let Christ grow within us and grow with Christ. Let us worship His holy name. Let us praise His holy name. Let us glorify His holy name, because it is the name of Jesus that redeems us from our sin. It is the name of Jesus that helps us repent from our sin. Let us praise His holy name. जिस नाम में है जिंदगी, यीशु
এই গানটা বেসিক্যালি পলের যে কথা ছিল যে ফর হিম টু লিভ ইজ ক্রাইস্ট। তো আমরা নিজেদের মধ্যে ঈশ্বরকে বেশি বরত্ব দিয়ে আমরা নিজেদেরকে কমাবো। আমাদেরকে এটা করতে গেলে we have to pursue Christ. Accepting Christ is not enough. We have to pursue him. তো তাকে কিভাবে ধরে রাখবো, তার পিছনে কিভাবে ছুটবো? পল থেসেলোনিয়ানদের লেটারে লিখেছে যে প্রে উইদাউট সিজিং, অনবরত প্রার্থনা করো। বাট আমরা জানি আমাদের জীবনের মধ্যে কি কি আছে, আমাদের কাজ, আমাদের স্কুল কলেজ ক্লাস, আমাদের অ্যাম্বিশনস, we have our goals, we want our needs met, we want to work towards it, we run after money. So it's not easy, right? Daily life, it's not easy to pray all the time. But that's not an excuse. Because if you see, the person who is telling you that pray at all times was beaten, he was battered, he was put in jail, তাকে মারা হয়েছিল, জেলে ঢালা হয়েছিল। তো ওইটা কি আমাদের হচ্ছে? আমাদেরকে কেউ জেলে ঢালছে, আমাদেরকে কেউ না মারছে, কেউ আমাদেরকে কোনো persecution, কোনো execution is not being meted out to us. But we have our excuses: work, dream, life, ambition, goals. But we are not being pushed to the point of death. But for Paul, being pushed to the point of death also, he said, pray without ceasing. So, how do we start? How do we start at a base to pursue Christ? We start by praying. ছোটো ছোটো প্রার্থনা করো দিনে। সো সে কাজের মধ্যে একটা দুটো লাইন তুমি বললে, তোমার পড়াশোনার মাঝখানে একটা দুটো লাইন, ধন্য যিশু না, পবিত্র যিশু না, প্রেজ বি ইওর নেম, হোলি বি ইওর নেম, ক্রাইস্টকে মনে রাখা, বারবার তাকে স্মরণ করা। দিস ইজ দ্য স্মল থিংস দ্যাট উই ক্যান স্টার্ট উইথ। স্লোলি এগুলো আমাদেরকে বিল্ডিং করে। কারণ ঈশ্বর দেখতে যাচ্ছে না তুমি কতক্ষণ প্রার্থনা করছো, কি প্রার্থনা করছো। ফার্স্ট অফ অল হি সিজ ইউর এফর্ট, হি সিজ যে তোমার সারাদিনের কাজের মধ্যে আমরা কতটা টাইম তার জন্য বের করতে পারি। হাউ মাচ টাইম ডু উই টেক আউট with our own effort, with that little bit effort. He does not see that how much work we are doing, rather he sees how little effort that we put towards going to him, making that conscious effort, not involuntarily but voluntarily making that effort to go to Christ, to pray to him and submit ourselves. So slowly what happens is we build a relationship with him. So we praise God, he gives us strength. We praise him more, we pray to him more, he gives us more strength. We praise him, we pray to him, now we are also adding on deeds, he gives us more strength. He makes our faith stronger. So slowly but surely we are building our relationship with God. খ্রিস্টের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধকে আমরা ফার্ম করছি। এই করতে করতে পরে আর তোমার কাজের ফাঁকে যে তুমি প্রার্থনা করছিলে, একটা দুটো লাইন করছিলে, এবার আর সেটা হবে না। এবার তোমার প্রার্থনার মাঝখানে তুমি কাজ করবে। আমি এই অপরচুনিটিটা নেব টু কল আপন দ্য ইউথদেরকে আমি আরও ইন্সপায়ার করতে চাই যে দিস ইজ আ ভেরি প্রাইম টাইম, এটা অনেক ভালো সুযোগ আমাদের জন্য ইন আর ইউথ টু গেট ক্রাইস্টকে একটা ফাউন্ডেশনের মতন স্ট্রং করতে হবে। উই হ্যাভ টু বি লাইক এ নেল পুরিং ইন দ্যাট ক্রস, আমাদের নিজেকে এমন গেড়ে দিতে হবে। হ্যাভ টু বি লাইক দ্য ট্রি, ওই গাছটা, অ্যান্ড ক্রাইস্ট হ্যাজ টু বি লাইক দ্য সয়েল, ইন হিম উই উইল ইমবেড আওয়ারসেলভস, যাতে ওই রুট থেকে, ওই খ্রিস্ট থেকে উই উইল গেন আর ফেথ, আর স্ট্রেংথ, আর হোপ, আর ওইভাবেই আমরা বড় হব। তো আমাদের বেস হওয়া সব থেকে ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্ড দ্যাট ইজ হাউ উই আর গোয়িং টু পারসু ক্রাইস্ট, how we are going to give him our praise, our time, and he is going to give us the strength and faith to hold on to him. আসুন আমরা একটু গভীরে প্রার্থনার দিকে যাব। মার বাবা will lead us into prayer. Thank you. হালেলুয়া, জয় যিশু। সকলকে ধন্যবাদ। আবার সকলে আমরা মিলিত হয়েছি। আমরা গতকাল আর আজকেও সারাদিন স্যারেল, আমি এবং ছেলেমেয়েরা খুব ব্যস্ত ছিলাম। আর আপনাদের দানের জন্য অনেক ধন্যবাদ যে আপনারা দান পাঠিয়েছেন। তাদের মধ্যে আমি কিছু নাম উল্লেখ এখন করছি, যাদের আমি দান পেয়েছি: সুব্রত মণ্ডল, অভিযান মণ্ডল এবং অ্যাগনেশ মণ্ডল, অনিরুদ্ধ ঘোষ। অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আমরা এই অর্থগুলো আমরা পেয়েছি এবং আমরা কল্যাণপুরেতে পাঠিয়ে দিয়েছি। এখান থেকে সকাল থেকে নিয়ে কালকে আজকে দুদিন স্যারের প্রত্যেকজনের সঙ্গে কথোপকথন করেছে, কারা আসবে, কত হবে, কী দিতে হবে না দিতে হবে, সমস্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছে। কালকের মধ্যে ওরা প্রত্যেকে রেশন পাবে,
এবং কতজন পাচ্ছেন টোটাল সেটাও আমি পেয়ে যাব। এবং আপনাদেরকে বারবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আমি প্রভুর কৃপা, প্রভুর দয়াতে এবং আপনাদের সকলের এক সহযোগিতার মধ্যে এই কষ্টের মধ্যে দিয়ে ওই দিন দরিদ্রের কাছে দুবার পৌঁছতে পেরেছি। হালেলুয়া! দুবার পৌঁছতে পেরেছি, কারণ আমি চেয়েছিলাম যে এই সময় কোথাও তারা যেতে পারছে না, ঘরে আটকে আছে, যদি আমরা কিছুভাবে ওদেরকে সাহায্য করি তাহলে ওরা অনেক উপকৃত হবে এবং এই আশীর্বাদ আপনাদেরই উপরে আসবে। আর আমি প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি যেন আপনারাও আমাদের সঙ্গে যে সহভাগিতা একসঙ্গে রয়েছে, আমরা সকলে এক পরিবার। এই পরিবার প্রভু যিশু বলেছে, এই পরিত্রাণ গৃহের পরিবারকে প্রভু যিশু বলেছে, এবং আমরা সকলে মিলে এক, আর আমরা সকলে মিলে কাজ করছি। এই জন্য প্রভু মহান আমি ধন্যবাদ জানাই যে প্রভু যেন অনেক অনেক আপনাদেরকে আশীর্বাদ দেয়। আপনারা যে দান দিচ্ছেন তার শত গুণে প্রভু আপনাদেরকে ফিরিয়ে দেয়। আর প্রভু আপনাদের মনের মধ্যে ওই দানের বদলে ঐশ্বরিক কৃপা দয়া যেন ভরপুর করে দেয় আর আশীর্বাদ করে আপনাদের সকলকে ঘিরে ধরে রাখে। হালেলুয়া! আর একটুখানি আমি প্রার্থনা করার সময় মেরু গমেশ দমদম হাসপাতালে ভর্তি আছে এবং তার ডায়ালিসিস হচ্ছে, কারণ গলব্লাডার স্টোন হয়েছে বলে, আর খুব কষ্টভাবে অ্যাডমিশন পেয়েছে। এই জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা করে যেন তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যায়। প্রভুর কাছে প্রার্থনা করে তার যিশায়া 53 বলছে তাহার ক্ষত সকল দ্বারা আরোগ্যতা নেমে আসে। প্রভু যেন তাকে সম্পূর্ণ আরোগ্যতা দেয়, প্রভুকে চিনতে শিখে, জানতে শিখে এবং প্রভুতে যেন আকৃষ্ট হয়। শোভা রোজারিও শিলিগুড়ি থেকে, যার কোমরে অনেক ব্যথা রয়েছে, প্রার্থনা করি প্রভু যেন তার কোমর স্পর্শ করে আর তাকে সম্পূর্ণ সুস্থতা দান করে। প্রভুর দয়া ও কৃপাতে আমরা সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে গান প্রার্থনা আগে আরম্ভ করেছিলাম এবং আর একটু গভীরে যাব। ঈশ্বরের গান দিয়ে আজকে একটা নতুন গান করবো। গানের বইতে নয়, কিন্তু নতুন গান আছে। कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, 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 बनाई है धरती आसमान अपने सत्य द्वारा। तूने सजाई है चारों ओर दिशा अपने सामर्थ्य द्वारा। तूने बनाई है धरती
बहार अपने किस्मत के द्वारा तूने सजाई है चारों ओर दिशा अपने किस्मत के द्वारा क्या है इंसान जो तू उससे याद करे क्या है इंसान जो तू उससे प्यार करे क्या है इंसान जो तू उससे याद करे क्या है इंसान जो तू उससे प्यार करे मेरा यीशु है कितना महान उसके जैसा कोई है कहाँ उसके चरणों में सजदा करूं वो ही तो है मेरा खुदा हालेलुया সত্যই তুমি সৃষ্টিকর্তা গুণে গুণে তুমি আমাদেরকে তৈরি করেছো আমরা তোমারই এবং তুমি আমার ঈশ্বর তুমি আমার প্রভু তুমি আমার গান तू है पवित्र यहोवा एल शद्दाई तू है शालोम यहोवा एडोनाई तेरी इच्छा से तूफान थे तेरी आज्ञा से आदि थम जाए तू है पवित्र यहोवा एल शद्दाई तू है शालोम यहोवा तेरी इच्छा से तूफान उठे तेरी आज्ञा से आंधी थम जाए क्या है इंसान जो तू उससे याद करे क्या है इंसान जो तू उससे प्यार करे क्या है इंसान जो तू उससे याद करे क्या है इंसान जो तू प्यार करे मेरा यीशु है कितना महान वो ही तो है मेरा खुदा उसके चरणों में सजदा करूं वो ही तो है मेरा खुदा हालेलुया हालेलुया প্রার্থনায় আমরা নিজেকে নত করব প্রভুর চরণে আসবো যিশু হৃদয় নিয়ে স্পর্শ করব যেন আমাদের প্রার্থনা ধূপের মতো স্বর্গস্থ পিতার কাছে যায় পবিত্র 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 হৃদয়ময় পবিত্র প্রভু তোমার পবিত্র চরণে উপস্থিত হলাম প্রভু কত সুন্দরভাবে তুমি প্রত্যেক দিন আমাদেরকে পরিচালিত করছো তোমায় শত শত ধন্যবাদ হে প্রভু যে কত সুন্দরভাবে তুমি আমাদের তুমি পবিত্র আত্মা দ্বারা গান প্রার্থনা বাক্য সাক্ষ্য গীত ছবি সবের মধ্যে দিয়ে তুমি আমাদেরকে পরিচালিত করছো প্রভু তাই দয়াল যিশু আমাদের শক্তি দাও প্রভু যে এই সুন্দর সময় যে তুমি আমাদের দিয়েছো এই সুন্দর সময় যে তোমার কাছে আমি অর্পণ করতে পারছি তার জন্য তোমার মহান নামে ধন্যবাদ জানাই হে দয়াময় পবিত্র প্রভু এই সব তোমার পরিকল্পনা প্রভু আমরা কখনো জানতাম না প্রভু যে এইভাবে তুমি আমাদের চাও
যে আমরা মন প্রাণ হৃদয় চিত্ত দিয়ে তোমায় ডাকতে শিখে যাই। আমরা কখনো ভাবতে পারিনি প্রভু যে তোমার কাছে আমরা ছুটতে পারছি না, কিন্তু তোমার বাক্য তুমি আমাদের কাছে নিয়ে আসছো প্রভু। আমেন, হালেলুয়া। এসব তোমার দয়া প্রভু। কত সুন্দরভাবে তুমি তোমার পরিচালনা করছো, এই প্রমাণ অপেক্ষা করে থাকি যে আমাদের ক্ষমতা উত্তমতা নাই যে আমরা তোমার যিশুর নাম নেব, আমাদের কোনো উত্তমতা নাই যে আমরা পরিচালনা করব। এ তোমার দয়া যে তুমি তোমার পবিত্র আত্মা দ্বারা আমাদেরকে পরিচালিত করছো। তাই এসো হে পবিত্র প্রভু, তোমার কাছে বিনতি উৎসর্গ করতে আমাদের সাহায্য করো। শক্তি দাও, সামর্থ্য দাও হে প্রভু, যে আমরা দেহের বশে না কিন্তু আত্মার বশে চলতে শিখে যাই। আমেন, হালেলুয়া। দেহের বশে চললেই প্রভু আমরা মরিবে মরিব, কিন্তু আত্মার বশে যদি চলি তাহলে তোমাতে আমরা অনন্ত জীবন পাবো প্রভু। হালেলুয়া। তাই প্রেমময় পবিত্র প্রভু, আমার আত্মাকে সাজিয়ে তোলার মতন ক্ষমতা শক্তি আমার নাই প্রভু। আমার মধ্যে সেই শক্তি নাই প্রভু যে আমি প্রার্থনা করলে আমি সুন্দর হয়ে উঠব, কিন্তু তোমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি হে প্রভু। তোমার পবিত্র আত্মা দ্বারা আমাকে তোমার কাছে প্রার্থনা করতে শিখিয়ে দাও। আমেন। আত্মাতে বিভোর হতে তুমি শিখিয়ে দাও প্রভু। তোমার বাক্যকে মেনে চলতে তুমি শিখিয়ে দাও প্রভু। হালেলুয়া। তোমার আত্মাতে আধ্যাত্মিক হয়ে উঠতে তুমি শিখিয়ে দাও প্রভু। কেন আমি নিজের ক্ষমতার শক্তি দ্বারা কোনোদিনই নিজেকে গড়ে তুলতে পারবো না প্রভু। কেন আমার মধ্যে ভালো কিছুই নাই, ভালো যা আছে সব তোমার মধ্যে প্রভু। আমেন। তাই আমার জীবন্ত জাগ্রত ঈশ্বর, তোমার নাম ডাকতে ডাকতে যে আমিও জীবিত আছি। তোমার নাম ডাকতে ডাকতে আজ আমি বুঝতে পারছি প্রভু যে আমি নিজের নয়, তোমার এই বহুমূল্য রক্ত দ্বারা আমরা কৃত হইয়াছি। আমেন, হালেলুয়া। আমরা নিজের নয় প্রভু, তোমার শরীরের রক্ত আমাদেরকে ক্রয় করেছে প্রভু। তাই আজ তোমার কাছে আমরা মিলিত হয়েছি প্রভু। এসো প্রভু, তুমি আমাদেরকে তোমার পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালিত করো প্রভু, আমেন। যাতে আমি যখন তোমার কাছে স্তুতি বন্দনা করি যেন ভরপুর রূপে আত্মা দিয়ে যেন তোমার কাছে স্তুতি বন্দনা করতে পারি। আমেন, হালেলুয়া। আমি যখন তোমায় ডাকি প্রভু, আমি না প্রভু, আমার মধ্যে যে আত্মা তুমি দিয়েছো সে আত্মা যেন তোমায় ডাকতে শিখে যায়, যাতে তোমার গৌরব, তোমার স্তুতি, তোমার বন্দনা ঢুকে নাই তোমার কাছে পৌঁছে যায় প্রভু। কেননা তুমি আমার সত্য ঈশ্বর, তুমি আমার জীবন্ত জাগ্রত ঈশ্বর। তোমার নাম, তোমার গৌরব করতে তুমি আমাদেরকে শক্তি দান করো। তুমি স্রষ্টা, তুমি পিতা, তুমি প্রতিপালক। তোমার গৌরব যুগে পর্যায়ে যুগে যুগে যেন হয়। এসো হে প্রভু, তুমি আমাদেরকে পরিচালনা করো। এসো হে পবিত্র প্রভু, আমার শরীর, মন, হৃদয়, আত্মাকে সুস্থতা দান করো প্রভু, যেন মন প্রাণ দিয়ে তোমাকে ডাকতে আমরা পারি প্রভু। আমাদের মধ্যে থেকে সমস্ত ব্যাধিকে তুমি দূর করো প্রভু, সমস্ত মন্দ দিয়াবলের ক্রিয়াকর্মকে দূর করো প্রভু। কারণ এই সময় তোমাকে ডাকতে আমার সুচিকিত করো, তোমাকে ডাকতে আমাকে মন প্রাণ দিয়ে, ইচ্ছুক আত্মা দিয়ে তুমি পরিচালিত করো। তুমি দয়াবান ঈশ্বর, কৃপার শক্তিময় ঈশ্বর। তোমার নামকরণ করতে করতে প্রভু আমি যেন পবিত্র হয়ে উঠতে পাই, তোমাকে ডাকতে ডাকতে যেন তোমার আত্মাতে বিভোর হয়ে উঠতে পাই। কেননা তুমি দয়াবান ঈশ্বর, কৃপার শক্তিময় ঈশ্বর। এইসব প্রভু তোমার গৌরব করতে সাহায্য করো। এসো প্রভু তোমার বন্দনা করতে সাহায্য করো। এসো প্রভু তোমার কাছে স্তুতি বন্দনা, তোমার কাছে স্তবের বলি উৎসর্গ করতে তুমি সাহায্য করো। তুমি রাজাদের রাজা, তুমি প্রভুদের প্রভু, তুমি পরাৎপরে সত্য সনাতন ঈশ্বর, তুমি জীবন্ত জাগ্রত ঈশ্বর, তুমি আলফা ওমেগা ঈশ্বর, তুমি আদি অনন্তকালের ঈশ্বর। গৌরব পিতা ঈশ্বরের পবিত্রতম পবিত্র এই পবিত্র পরাক্রম সত্য জনতার বালু তুরণাবাস চকলাবা নিহিনামা ধরণাবা শুকুলবা কারণাবালা প্রতু রাহারামা তুরণাবালা শুকুলমা শালম তাক্ষলামা নিথালামালা ওয়াশাকালান তোমার পবিত্র প্রক্ষালামানা তিরণাবাস সকলা তোমার রক্তলামা হুরণামা ধরণামা প্রক্ষালামানা মাহিরণামা শাকালামা তুরণাবা তারা রেহিরামা হুরণামা শাকালাম
গৃহাতুরণাবায়া প্রভু তোমার গৌরব, তোমার স্থুতি, তোমার বন্দনা, তোমার গৌরব করি। তুমি রাজাদের রাজা, তুমি প্রভুদের প্রভু, তুমি পরাৎপরের ঈশ্বর, তুমি জীবন্ত জাগ্রত ঈশ্বর, তুমি এলোহিম পবিত্র নামা রাহানামা থুরনামায়া রাবাগাড়া মিথালামা শাখালামা থালানা তাতাথুনামা শুকুলামা তাতাশুলামা শুকুলামা কারণামা তিরনামা নীলামা থারনামা রামা শুকুলামা থারনায়া গৌরব 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 লবা লবা হুরনামা থারনামা কালামা তিরনা ইমানামা নুরামা শাখালামা কালামা তুরনামা রাবা লিথনামায়া নীমা থালামা তুলি তারিফ থাকালামা তুলামা তারামায়া রিহরামা রাবা রাকুলামা কালামা তাকালামা কুতনামা ইমা তুরনামা শাখা দূর করো সমস্ত বন্ধ দিয়া বলকে প্রভু, দূর করো সেই আক্রমণ করে যে আমাদের উপরে। তোমার মিখাইল দূত দ্বারা আমাদের ঘিরে ধরে রাখো, তোমার মিখাইল দূত দ্বারা তুমি বেষ্টিত করে রাখো, তোমার মিখাইল দূত দ্বারা আমাদেরকে ধরে রাখো। তোমার আরাধনা, তোমার স্তুতি, তোমার বন্দনা রাহালামা তুরানামা রাবা শাকালামা রাহালামা তুরানামা রাবা রাবা শুকুলামা তা প্রভু তুমি গৌরবানা রাবা তুরানামায়া, তোমার মহিমা, তোমার গৌরব, তোমার স্তুতি, তোমার বন্দনা করি। তুমি জীবন্ত জাগ্রত ঈশ্বর, তুমি পবিত্র পরাক্রম ঈশ্বর। তোমার বাক্যর পূজা করি, তোমার বাক্য স্তুতি করি, তোমার বাক্যর বন্দনা করি, তোমার বাক্যকে আমরা গৌরবান্বিত করি যে তুমি জীবন্ত জাগ্রত ঈশ্বর। তোমার মুখ থেকে নির্গত বাক্য আমাদেরকে সুচিকিত করে তুলুক, তোমার মুখ থেকে নির্গত বাক্য আমাকে পবিত্র করে তুলুক। তোমার মুখ থেকে নির্গত বাক্য মান্না রূপে নির্দিন তুমি যে আমায় দান করছো, সে বাক্যকে খেয়ে প্রভু, সে মান্নাকে খেয়ে প্রভু আমার আত্মা যেন হৃষ্টপুষ্ট হয়ে ওঠে, আমার আত্মা যেন আত্মাদের স্বাস্থ্যবান হয়ে ওঠে, আমার আত্মা যেন সুচিকিত হয়ে ওঠে। আমার মন সদা প্রভু প্রশংসা করো, আমার মন সদা প্রভু গৌরব করো, আমার মন তাহার বন্দনা করো, তাহার উপকার ভুলিয়া যেও না। তিনি জীবন্ত জাগ্রত ঈশ্বর, তিনি পবিত্র পরাক্রম ঈশ্বর। তাহার নামে জয় জয়কার করি, তাহার নামের গৌরব করি, তাহার নামে স্তুতি বন্দনা করি। জয় ঊর্ধ্বলোকে পিতা ঈশ্বরের জয় হোক, জয় ঊর্ধ্বলোকে ইলোহিম ঈশ্বরের জয় হোক, জয় ঊর্ধ্বলোকে পিতা পরমেশ্বরের জয় হোক, জয় ঊর্ধ্বলোকে জিহোবা জিহরার জয় হোক, জয় ঊর্ধ্বলোকে পুত্র পবিত্র প্রভু যিশুর জয় হোক, জয় ঊর্ধ্বলোকে পিতা ঈশ্বরের পুত্র পবিত্র প্রভু যিশুর জয় হোক, জয় ঊর্ধ্বলোকে পবিত্র আত্মার জয় হোক। তিনি জীবন্ত জাগ্রত ঈশ্বর, তিনি আলফা ওমেগা ঈশ্বর, তিনি আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন। তিনি পরিত্রাণ গৃহে প্রধান ঈশ্বর, তিনি পরিত্রাণ গৃহে প্রধান যাজক, তিনি পরিত্রাণ গৃহে প্রধান পুরোহিত। তিনি আমাদেরকে পরিচালনা করছেন, তাহার দয়া অনন্তকাল ধরে স্থায়ী। যুগ পর্যায়ে যুগে যুগে তোমার পবিত্র চরণে আজ আমাদের প্রার্থনা, বিরতি, স্তব, স্তুতি, গীত, সঙ্গীত, বাক্য, সাক্ষ্য সব তোমার পবিত্র চরণে উৎসর্গ করি। তোমারই পবিত্র যিশুর নামে আমাদের প্রার্থনা বিরতিকে তুমি শ্রবণ, গ্রহণ এবং গ্রাহ্য করো। আমেন। হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। প্রেজ দ্য লর্ড। বাক্যের দিকে আমরা দৃষ্টিপাত করব আজকে জোহল লিখিত সুসমাচারের দিকে। জোহল লিখিত সুসমাচার 4 অধ্যায়, জোহল লিখিত সুসমাচার 4 অধ্যায় 35 থেকে 34 থেকে 38। জোহল লিখিত সুসমাচার 34 থেকে 38। কালো পৃষ্ঠাতে রয়েছে 189। যিশু তাহাদিগকে বলিলেন, আমার খাদ্য এই, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন যেন তাহার ইচ্ছা পালন করি ও তাহার কার্য করি। 190, তাহার কার্য সাধন করি। তোমরা কি বলো না, আজ 4 মাস পরে শস্য কাটিবার সময়? দেখো আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, চক্ষু তুলিয়া ক্ষেত্র প্রতি দৃষ্টিপাত করো, শস্য এখনই কাটিবার মতন শ্বেত বর্ণ হইয়াছে। যে কাটে সে বেতন পায় এবং অনন্ত জীবনের নিমিত্ত শস্য সংগ্রহ করে, যেন সে বনে ও যে কাটে উভয়ে একত্রে আনন্দ করে। কেননা এই স্থলে এই কথা সত্য, একজন বুনে আর আরেকজন কাটে,
আমি তোমাদিগকে এমন শস্য কাটিতে প্রেরণ করিলাম, যাহার জন্য তোমরা শ্রম করো নাই, অন্যেরা শ্রম করিয়াছে এবং তোমরা তাহার শ্রমের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছ। হালেলুয়া। অর্থাৎ শস্য ছেদনের সময় একটা মনে রাখবেন যে দীক্ষাগুরু জোহনকে কি বলছে, দীক্ষাগুরু জোহন বলছে যে দেখো সে আসছে, সে কিন্তু ঝাড়াই বাছাই করে নেবে, সে শস্য কাটবে, আর সে নিজের গোলাতে এই শস্য নিয়ে যাবে, আর যে ভুসি সেগুলোকে সে ফেলে দেবে। অর্থাৎ শস্য কাটার দিনকে প্রভু আরম্ভ করে দিয়েছে, যার জন্য প্রভু যখন প্রভু কাছে এসে জিজ্ঞেস করছে, কারণ সমরীয় নারীর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলছিল, তাই প্রভু খাদ্যের কথা ওদের কানে গেছে, তাই নিজেদের মধ্যে শিষ্যরা বলা বলি করছে, কেউ কি প্রভুকে খেতে দিয়েছে? যখন তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, তখন প্রভু বলছে, যিশু তাহাদিগকে বলিলেন, আমার খাদ্য এই, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন যেন আমি তাহার ইচ্ছা পালন করি। বলছে আমাকে যে পাঠিয়েছে তার ইচ্ছা পালন করাটাই হচ্ছে আমার খাদ্য। আমি অলরেডি খাচ্ছি, কি খাচ্ছি না, আমার কাজ আমি করে যাচ্ছি, ওইটাই আমার খাদ্য। ঈশ্বরের কাজকে করা খাদ্য, ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করা খাদ্য, ঈশ্বরের নামে লোককে সুস্থ করা, এটাই হচ্ছে আমার খাদ্য। আর এর উপরেই আমি বেশি জোর দিচ্ছি, কেন না তাহার কার্য সাধন করি। আমাদেরও জীবনে কিন্তু তখন থেকে আরম্ভ হয়ে গেছে, যখন যিশু আরম্ভ করে দিয়েছে, আর ওইটা এখনো চলছে আর চলবে যতক্ষণ না যিশুর দ্বিতীয় আগমন হচ্ছে। যে শস্য আমরা সকলে সংগ্রহ করছি, তোমরা কি বলো না আর 4 মাস পরে শস্য কাটিবার সময় হইবে? দেখো আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, চক্ষু তুলিয়া ক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করো, শস্য এখনই কাটিবার মতন শ্বেত বর্ণ হয়েছে। তার মানে কি, একাধারে কাটছে, একাধারে আবার সুসমাচার প্রচার হচ্ছে, আবার মানুষ তৈরি হয়ে যাচ্ছে, মানে বীজ বপন করে যাচ্ছে, গাছ হয়ে যাচ্ছে, গাছে ফল আসছে, শ্বেত বর্ণ হচ্ছে, কাটিংও চলছে। অর্থাৎ গুণাও হচ্ছে, সারও দেওয়া হচ্ছে, লালন পালন করাচ্ছে, বড় করছে, কেটেও যাচ্ছে, করেই যাচ্ছে। যখন থেকে যিশু আরম্ভ করেছে কাটিং, এখনো পর্যন্ত কাটিং চলছে। প্রভু বলছে তোমরা মনে করছো 4 মাস পরে, আমি বলছি আরম্ভ হয়ে গেছে। এই যে আপনারা যারা শুনছেন এখন, সবাই কিন্তু একেবারে শ্বেত বর্ণ হয়ে গেছে, প্রস্তুত হয়ে গেছে, তৈরি হয়ে গেছে প্রভুতে, যে প্রভু আসলেই শুধু আমাদেরকে নিয়ে যাবে। তাই তিনি বলছেন দেখো তৈরি হয়ে গেছে, তোমরা বলছো হবে, আমি বলছি রেডি হয়ে গেছে। তো তখন থেকে শুরু হয়ে গেছে, আর ধাপে 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 শস্য ছেদন করেই যাচ্ছে ঈশ্বর তার বাক্যের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু বড় একটা আশ্চর্য কাজের মধ্যে দেখা যায়। কি সে আশ্চর্য কাজ? সেটা বলছে যে দৃষ্টিপাত কর শস্য এখনই কাটিবার মতন শ্বেত বর্ণ হইয়াছে, যে কাটে সে বেতন পায় এবং অনন্ত জীবনের নিমিত্ত শস্য সংগ্রহ করে। আশ্চর্য ব্যাপারটা কি হচ্ছে, ধরো আজ দিনের পর দিন বাক্য দিয়ে 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 তৈরি করছি, আর মানুষদেরকে তৈরি করছি, কিন্তু আমার যখন প্রস্থানের সময় হবে, আমার যখন চলে যাওয়ার সময় হবে, তখন অনেক শস্য সবাই মাত্র বড় হয়েছে, ফল আসেনি, এবং তার সেই গাছে ফল এনে সেই গাছকে পরিপক্ক করে তাকে আবার শ্বেতবর্ণ করাতে আমার পরে আরেকজন করবে। কিন্তু আমার আগে আমি যে কাজ করে গেছি, বুনাই থেকে নিয়ে বড় করা অবধি, তাকে সেই বুনা থেকে বড় অবধি করতে হচ্ছে না। সে শুধু যেখান থেকে বড় হয়েছে সেখান থেকে সার দিয়ে সে তুলছে যতক্ষণ না শ্বেত বর্ণ হয়, আর যখন শ্বেত বর্ণ হয় সে কেটে নেবে। অর্থাৎ যে বুনেছে, ধরুন আমি যা পাবো, যে কাটছে সেও সমান পাবে। হালেলুয়া। একই, যে কাটছে যে বুনছে সবাই সমান ভাগ পাবে। অর্থাৎ আরেকটা বিষয় আমি এখানে বলছি, আপনার ওখানে শুনছেন, আমরা সকলে ঈশ্বরের রাজ্যে ক্ষেত্রেতে কাজ করছি। আমরা সকলে যে যা নিজের কাজ করছি। সকলেই প্রচারক না, সকলেই প্রার্থনা বলবেন না, সকলেই দর্শন দেখবেন না, সকলে ভাবালি বলবেন না, তাহলে না, আমরা সকলেই প্রভুর সন্তান, কেউ হাত, কেউ চোখ, কেউ পা, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, আর সকলে মিলে যখন কাজ করছি আমরা খ্রিস্টের সম্পূর্ণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হয়ে গেছি। আর যখন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হয়ে গেছি তখন সমস্ত কাজ সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে। অর্থাৎ প্রভু প্রত্যেকজনকে তার এই প্রচার কাজে ব্যবহার করছে।
কেউ দান দিয়ে, কেউ সাজিয়ে, কেউ লোকের কাছে বাণী পৌঁছে দিয়ে। একটু আগে আপনাদেরকে বলছিল রোজা রুশিলা বলছে যে আমরাও কাজ করতে পারি। কেরম কাজ করতে পারি? এই তো এখন নতুন মোবাইলের মধ্যে দিয়ে আমরা আরো জন কাছে ঈশ্বরের বাণী পৌঁছে দিতে পারি। আপনারা চিন্তা করতে পারবেন না কত সুন্দর কাজ হচ্ছে। এইখানে বসে বাংলাদেশের লোকরা শুনছে, আর সেখান থেকে লোকরা মেসেজ দিচ্ছে, তাদের ভালো লেগেছে। এমনকি ভারতবর্ষের বাইরেও বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকরা শুনছে, তাদেরও ভালো লেগেছে। পুরো ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গার লোকরাও ভালো লাগছে। কিসের জন্য? না আপনারা কাজ করছেন, আপনাদের মধ্যে প্রভু কাজ করছে। আপনারা এমন ভাবে শেয়ারিং করছেন যে ওটা ছড়াতে 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 অন্য কোণা চলে যাচ্ছে, সেও শুনছে। আর আমরা জানি না যিশু প্রত্যেকটা বাক্য তো জীবন্ত। একটু আগে রোজা বলছিল যে জীবন্ত বাক্য। তো জীবন্ত বাক্য, জীবন্ত ঈশ্বর সকলের মধ্যে বাস করছে। কেন? যিশু এখনো জীবিত, তোমার মধ্যে জীবিত, আমার মধ্যে জীবিত। আমার ঈশ্বর তো জীবিত, আর তিনি কাজ করে যাচ্ছে। তিনি যখন কাজ করে যাচ্ছে কি হচ্ছে না, একটা বাক্য হোক, অল্প বাক্য হোক, মানুষ হতে আকৃষ্ট হচ্ছে। আর যে আকৃষ্ট হচ্ছে তখন সে বৃদ্ধি পাচ্ছে, বৃদ্ধি হলে সে ফল ধরছে, ফল ধরার পরে সে শ্বেত বর্ণ হচ্ছে, কাটিং এর জন্য রেডি হয়ে যাচ্ছে। তুমিও যে কাজ করছো, আমিও যে কাজ করছি, সবাই মিলে যে কাজ করছে, গান করছে, প্রার্থনা করছে, সবাই মিলে আমরা বেতন পাবো, সবাই মিলে আমরা ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাবো। কারণ আমরা সকলে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য করছি। তোমরা যে মন দিয়ে শুনছো তাতেও তোমরা আশীর্বাদ পাচ্ছ। এখানে যে আমি বলছি, আমিও আশীর্বাদ পাচ্ছি। কেউ বাদ যাচ্ছে না। ঈশ্বর রাজ্য এমন সুন্দর করে সাজিয়েছে, বলছে দেখো তোমরা এমন এক ক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করে গেছো যার জন্য তোমরা শ্রম করোনি। আমার দিকে আমি যদি বলি, আমার তরফ থেকে যদি বলি, তো অনেক জায়গায় আমি শ্রম করেছি, আবার অনেক জায়গায় আমি শ্রম করিনি। কেমন করে? না, আমার মা কিছু রেখে গেছিল, কিছু ক্ষেত্র রেখে দিয়েছিল, তৈরি করা ক্ষেত্র ছিল। আমি যা সব ক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করে গেছি। মা তৈরি করেছে, আমি প্রবেশ করে গেছি। মা অর্ধেক তৈরি করে দিয়েছে, আমি ছেদন করে তুলছি, এবং আমিও প্রস্তুত করে যাচ্ছি অন্যজনরা ওর মধ্যে প্রবেশ করবে। তো আমরা কেউ প্রস্তুত করছি না, আমরা অন্যজনের ক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করছি। কিন্তু কি হচ্ছে, যখন আমরা কাটছি, যখন আমরা তৈরি করছি, তখন আমরা সবাই সমান ভাগ পাচ্ছি। প্রভু এমন সুন্দর করে করেছে যেন আমরা ভাগেতে কেউ কম না পাই, আমরা সকলে যেন ভাগ পাই। আর সেই জন্য বলছে এখানে যে কাটে বেতন পায় এবং অনন্ত জীবনের নিমিত্ত শস্য সংগ্রহ করে। অনন্ত জীবনের নিমিত্ত শস্য সংগ্রহ করে, অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্য হচ্ছে শস্য। ঈশ্বর বাক্য অনন্ত জীবন ধরে আমাদের মধ্যে থাকবে। মানুষের যত জ্ঞান অর্জন করুন না কেন, জগতের যত জ্ঞান তুমি অর্জন করো না কেন, কোনো জ্ঞান তোমার মধ্যে থাকবে না। সব জ্ঞান ফেল হয়ে যাবে। একমাত্র বাইবেলের ঈশ্বরীয় জ্ঞান থেকে যাবে, আর তাকে বলা হচ্ছে শস্য। আর সেটা যখন আমাদের মধ্যে থাকবে, তখন আমাদের মধ্যে সেই আমরা ফল দান করব। কেউ 100 গুণে, কেউ 40 গুণে, কেউ 70 গুণে, যেমন বাইবেলে বলছে। কারণ বলছে যে বনে ও যে কাটে উভয় ক্ষেত্র আনন্দ করে। কেননা এই স্থলে এই কথা সত্য, একজন বনে আর একজন কাটে। হালেলুয়া। একজন বনে আর একজন কাটে। আমি অনেক জনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে অনেকবার। আর এটা বড় আশ্চর্য বিষয় যে তারা বলতো, আমি তোমার মায়ের প্রার্থনাতে আমি যেতাম, কিন্তু মা চলে যাওয়ার পরে তারা কোথায় যাবে কোথায় যাবে ঘুরতে 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 আবার ঠিক ওই প্রার্থনার মধ্যে, পরিত্রাণ গৃহের মধ্যে আবার এসছে। যখন ওই প্রার্থনার গৃহের মধ্যে এসছে, মা যতটা তৈরি করে গেছে তারপর থেকে আবার তৈরি করতে রেডি করা হয়েছে। অর্থাৎ গাছটা অল্প বড় ছিল, বাক্যতে, ঈশ্বর বাক্যতে এবারে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে, এইবারে তাতে শ্বেত বর্ণ হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ ক্ষেত্র তৈরি ছিল, ওর মধ্যে শুধু প্রবেশ করা হয়েছে। তো যে বনে সে কাটে একই পায়। আমি তোমাদেরকে এমন শস্য কাটিতে প্রেরণ করিলাম যাহার জন্য তোমরা শ্রম করো নাই। হালেলুয়া। এমন শস্যর জন্য তোমাদেরকে প্রেরণ করলাম, তোমরা শ্রম করোনি। আসল শ্রম তো একজন করেই দিয়ে গেছে, আসে হচ্ছে খ্রিস্ট। তিনি প্রথম শ্রম কি করেছে না, তিনি তার রক্ত দিয়ে শ্রম করে দিয়েছে।
ফিল্ডকে এমন ভাবে আমাদের জন্য তৈরি করে দিয়েছে যে আমাদের জন্য আর কিছু করতে হবে না। আমরা যেখানে দাঁড়াচ্ছি যিশুই কাজ করছে, আমরা যখন বেরোচ্ছি যিশু আমাদের আগে যাচ্ছে। আমরা কিছু বলতে যাচ্ছি, প্রভু আমাদেরকে বলাচ্ছে, বলছে তোমরা কি বলবে কি করবে সেটা চিন্তা করো না, আমার আত্মাই তোমাকে বলাবে, তোমাকে করাবে। হালেলুয়া। তিনি যখন করাচ্ছে তাহলে আমরা শুধুমাত্র মুখ নাড়ছি আর হেলে দুলে বেড়াচ্ছি, বাকি কাজ সে নিজের কাজ নিজেই করছে। হালেলুয়া, হালেলুয়া। তাই বলছে আমি তোমাদেরকে এমন প্রেরণ করলাম যার জন্য তোমরা শ্রম করো নাই, অন্যরা শ্রম করিয়াছে এবং তোমরা সেই শ্রমের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছ। হ্যাঁ, আমরা শ্রমের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছি, অর্থাৎ যে যার কাজ খুব সুন্দর করে ধরে ধরে করি। এখন বাড়িতে আটকে রয়েছে, কোথাও বেরোতে পারছো না, রোজ বাক্য শুনছো, তো যে বাক্য আজকে শুনলে, যে ভিডিওটা আজকে দেখলে, সেইটা কি হয়তো কালকে একটা সময় করো যেখানে তোমরা আবার অন্যজনকে শেয়ার করবে। কারণ অনেকে রাত্রে দেখতে পাচ্ছে না, দিনে দেখছে, তারা কাজ করছে বলে। আমি অনেক সময় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখি কে দেখছে না দেখছে, আর বিশ্বাস করুন আমি রাত 2টোর সময় দেখছি লোক দেখছে, আমি 5টার সময় করে দেখছি লোক দেখছে, ভোরবেলায় 2-3টের সময় দেখছি লোক দেখছে। তখন কি করছে? মেসেজ দিচ্ছে, আমেন, হালেলুয়া। তার মানে কে কখন সময় পাচ্ছে আমরা জানি না, সে সময় ফাঁকে সে দেখছে আর সে বাক্য শুনছে, গান শুনছে আর লিখছে, খুব ভালো হয়েছে, তুমি আমার বন্ধু যিশু, খুব ভালো হয়েছে। তাহলে আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনারা যখন এগুলোকে ছড়াচ্ছেন, আপনার হাত থেকে যাচ্ছে, সে যখন দেখছে তুমি আশীর্বাদ পাচ্ছ, তোমাকে একটু কি শ্রম করতে হচ্ছে না, তোমার কাছে যেটা আছে সেটাকে তুমি আরেকজনকে দিচ্ছ, অর্থাৎ তুমিও প্রচার করছো। তো প্রভু তোমাকে আশীর্বাদ করবে। একটু ভাবো, প্রভুর রাজ্যকে বিস্তার করার জন্য ভাবো। তোমার থেকে দেখুন, শয়তানের দিকে দেখো, সে সব রকম চেষ্টা করে যাচ্ছে, দিনে রাতে করছে। শয়তান এখন ওভারটাইম করছে, ওর চোখ থেকে ঘুম চলে গেছে। কেননা যুবক যুবতীরা প্রভুতে এসে গেছে, এখন সকল যখন মোবাইলেই প্রভুর নাম প্রচার হচ্ছে, দিনে রাতে প্রচার হচ্ছে, ওর ঘুম চলে গেছে। কারণ সময় সন্নিকট, সময় সন্নিকট আমাদের জন্য শুধু নয়, শয়তানের জন্য। কেন? টাইম শেষ হয়ে এসছে, আর যত টাইম শেষ হয়েছে তত ও লাপালাপি করছে। এই জন্য প্রস্তুত হও, একটু প্রভুর জন্য সময় দাও, চিন্তা করো, সেই সকল বন্ধুদের কাছে পাঠিয়ে দাও বার্তাকে, যারা তোমার নিজের, যারা আপন। কথা বলো, তাদের মাধ্যমে কাজ করো, যেন ঈশ্বরের রাজ্য পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত অবধি যেন ছড়িয়ে যায়। আমার কি ক্ষমতা, আমি কোনোদিন বাংলাদেশ যেতে পারবো কিনা, কিন্তু প্রভু একটা মাধ্যম করে দিয়েছে, বাংলাদেশে চলে গেছে। প্রভুকে ধন্যবাদ জানায়, তার কাজকে কেউ আটকাতে পারবে না, কি স্বর্গ কি মর্ত কি দুর্গণ, কেউ না। কারণ না, তিনি মহাপরাক্রমী ঈশ্বর, তিনি তার কার্য সাধন করেন। আর সেইভাবে সকলকেও আমি আবার ধন্যবাদ দিই। খুব সুন্দর আপনারা কাজ করছেন, খুব সুন্দরভাবে আপনারা অর্থ সংগ্রহ করেছেন। প্রভু মহান আমি ধন্যবাদ দিই যে আমাদের প্রার্থনা সভা শুধু প্রার্থনা সভা করে চলে যাওয়া নয়, বাক্য শুনে ভুলে যাওয়া নয়, কিন্তু কার্য করে দেখাবার, যেন ঈশ্বরের গৌরব প্রশংসা সত্যই সত্যই আমাদের মধ্যে দিয়ে বিস্তারিত হয়। আসুন আমরা শেষ প্রার্থনার জন্য প্রস্তুত হই, মাথা নিচু করি। জল তেলের প্রভু, প্রভু তোমার আশীর্বাদের হাত তুমি দাও, তোমার করুণা তোমার দয়াতে তুমি স্পর্শ করো, তোমার পবিত্র রক্তে তুমি স্পর্শ করো, যেন তোমার ক্ষত সকল দ্বারা জল তেল পবিত্র শুচি হয়, আর তার দ্বারা যেন আশ্চর্য কার্য হয়, তাদের মানুষের রোগ ব্যাধি দূরীভূত হয়, মন্দ আত্মা দূরীভূত হয়, যে পান করে সে সুস্থতা লাভ করে, তোমার রাজ্য বিস্তার হয়, তোমার নাম মহিমান্বিত, তোমার নাম গৌরবান্বিত হয়। প্রভু এই সকল প্রার্থনা বিনতি তোমার কাছে রাখি, প্রভু তুমি শ্রবণ গ্রাহ্য করো। এ আমাদের সর্বস্থপিত, তোমার নাম পূজিত হোক, তোমার রাজ্য প্রতিষ্ঠা হোক, তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি মর্তে পূর্ণ হোক। আমাদের দৈনিক আজ আমাদেরকে দাও, এবং আমরা যেন অপরাধীকে ক্ষমা করি তেমনি তুমি আমাদের অপরাধ ক্ষমা করো। আর আমাদের প্রলোভনে পড়তে দিও না, কিন্তু রক্ষা করো। পিতা পুত্র পবিত্র আত্মার জয় হোক, এখনো যেমন এসেছে এবং যুগে যুগে চিরকাল হবে। আমেন। পিতা ঈশ্বরের প্রেম, প্রভু যীশু খ্রিস্টের পরম অনুগ্রহ, পবিত্র আত্মার একতা ও শান্তি যেন আমাদের সকলের সঙ্গে নিত্য বিরাজ করে। পিতা পুত্র পবিত্র আত্মার নামে জয় যিশু। সকলে ভালো থাকো, সুস্থ থাকো।
এবং আবার যখন আপনাদের সঙ্গে দেখা করব আমি জানিয়ে দেবো অবশ্যই যেন কবে আবার আমরা আরম্ভ করছি। হালেলুয়া, জয় যিশু।